पेशाची तते मो कथा मानिबाको पड़िब। जदि न मानिबु मु तते बोतल रे बंदी करी रखिबी। ना ना मालिके मते बोतल रे बंदी करंतुनी। आपण जहा कहिबे मु सबु करिबी। मते आदेश दियंतु। तेबे सुन, ए जंगल रे जेते भी चढ़ई अछंती समस्तक घरु टंका सुना चोरी करी आनिबु। जे न देबो ताकू मारी देबु। पिशाची तांत्रिक कथारे राजी हे गला। से जंगल भीतर को गला। प्रथमे थिला पारार घर। से घर भीतर को गला। ए कौन? ए पारा तो एठी सोईची। ए पारा उठ उठ कहूजी। तू न उठिले मते टंका सुना किए देब? रह, एबे तो निद भांगुची। एमिति से पिशाची पारा उपरे पानी ढालिला। पारार निद भांगी गला। से पिशाची को देखि भयर धरिला। पिशाची, मो घरे पिशाची, मते केही बंचाओ। पिशाची मते मारनी, मते छाड़ी दे। छाड़ी देबी, हेले गोटे सर्तरी। तो घरे जेते सुना टंका गहना अछि मते आनी दे। जदि मते से सब न देबु मु तते छाड़ीबिनी। मो पाखरे तो टंका सुना नाही। मो बहुत गरीब चढ़ी। मु तुमको कौन देबी? कौन हैला? तू मते किछि भी देबुनी तेबे तो जीवन मु नहीं जीवी। एमिति कही पिशाची पारा को मारिदेला। तापरे से पाखरे थिबा मिठू घर को गला। तम दुई जनक घरे जहा भी सुना गहना अछि मते दियो, नहले मु तम दुई जन को मारी खाई देबी। पिशाचीर एपरी कथा सुनी भयरे मिठू आउ तार स्त्री तांको घरे जहा भी सुना गहना थिला सब ताकू देई देले। तुम पाखरे तो अनेक शक्ति अछि पिशाची, तथापि आम पाखरे सुना टंका काहे नेउछ? मो मालिक धनी हेबाको चाहूची। सेति पाई मु समस्तंकटू ए सब टंका सुना गहना देउची। जे मते भलरे सब देई देब मु ताकू छाड़ी देबी, नहले मु ताकू मारी देबी। एमिति कही पिशाची सेठारु चली गला। अरे ए पिशाची तो हमर सब टंका सुना नहीं गला। आमे एबे चलिबा केमिति? अरे तू एक कथा चिंता करूचु? भलो हेला आम पाखरे टंका सुना थिला, जोथि पाई हम जीवन बंची गला। नहले पिशाची तो हमको मारी देई थांता। अरे सुनुच, मते आज पायस खाइबा को भारी इच्छा होची। पायस तैयारी कले तो अनेक क्षीर लागिबो। एते सारा क्षीर मु पाइबी कोठू? पाइबो कोठू माने? चढ़ी गाई रखिची, शीघ्र ता पाखକୁ जाओ आ गोटे बाल्टी क्षीर नहीं आस। तापरी काउ गला चढ़ी घर को। चढ़ी मते गोटे बाल्टी क्षीर दे, मो स्त्री आज पायस खाइबा को इच्छा करिची। मो गाई आज 2 बाल्टी क्षीर देची, सेथिरु तू गोटे बाल्टी क्षीर नहीं जा। हेले काउ एबे ही मते क्षीर टंकाटा देई दे। मो देहटा आज टिके भलो लागुनी। मु डाक्तरंका पाखକୁ जीबी। चढ़ी एबे मो पाखरे टंका नाही। मु तते 2 दिन परे क्षीर टंका देई देबी। एबे पातु कहिलु तो पाखरे 2 बाल्टी क्षीर अछि, आउ गोटे बाल्टी क्षीर बिक्री करी तू डाक्तर पाखକୁ जा। काउर एमिति कथा सुनी चढ़ी ताको गोटे बाल्टी क्षीर आनीदेला। काउ से क्षीर धरी घर को जीवा समय हठात क्षीर बाल्टी तलको खसी पड़िला। अरे गला गला सबु सरी गला। एते सारा क्षीर तले पड़ी गला। मो स्त्री एक कथा जानिले मते जीवनरु मारिदेब। मु आउ थरे चढ़ी पाखକୁ जाए। ए कोन काउ, तो पुणी खाली बाल्टी धरी काहे आसिलु? चढ़ई मु घर को जीवा समय मो पाखरु क्षीर बाल्टी खसी तले पड़ी गला। मोर सबु क्षीर नष्ट हो गला। मते आउ गोटे बाल्टी क्षीर देइथा, नहले मो स्त्री मते घरे पसिबाकू देबनी। काउ मु तते आगरु कहिथिली से क्षीर बिक्री करी मु डाक्तरंका पाखକୁ जीबी। तू जदि मते एबे ही टंका देबो तेबे क्षीर नहीं जा, नहले मु तते आउ क्षीर देई परिबिनी। एमिति सुनी काउ मन खराब करी घर को फेरी गला। अरे चंपा, मु चढ़ई को अनेक करी कहिली मते क्षीर देबा पई, हेले से चढ़ई मते क्षीर देला नाही। ए तुमे कोन कहूच? ता माने मु आज पायस खाई पारिबिनी? तुमे मोर ई गोटे इच्छा पूरा करी पारिलानी? निज इच्छा परे पूरा करिब, आग मो इच्छा पूरा कर, नहले मु तम मानकु मारी देबी। ये कौन? ये तो गोटे पिशाची। अरे देखुच कौन, मते बंचाओ। पिशाची, तुमे जहा कहिबो आमे सब करिबो, आमको मारनी।
ତେବେ ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଗହଣା ଅଛି ମତେ ସବୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ପିଶାଚୀକୁ ଆଣିଦେଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତ ପିଶାଚୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହେବ ସେଠାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଃ, ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା! ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଛି ମାଲିକେ। ମତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ଘର ବାହାରେ ଆରାମ କରିବୁ। ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ପିଶାଚୀ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ସେ ପିଶାଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା ନା, ଏବେ ସେ ପାଇବ ମଜା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବେହୋସ କରି ତାକୁ ଧରି ଚୁଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ସେଠି ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ବାହାରେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ପିଶାଚୀ ଉଠିଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦେବ, ଆମ ଶତ୍ରୁ ଚଢ଼େଇ ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ କାଉ ପିଶାଚୀ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ହୋସ୍ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ପିଶାଚୀ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୋ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଅନେକ ଜ୍ୱର। ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ନଦେଲେ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଔଷଧ ଆଣି ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଚିଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ସେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଏ ଚୁଡ଼ି ଘରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବି। ରହିଯା ପିଶାଚୀ, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ସେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିବୁନି। ଯା, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଏ ଘରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ଫେରେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଫେରେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଘର ତିଆରି କରିନିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାଠ ଖୋଜି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଏକ ଭଲ ଗଛ ଖୋଜି ସେଥିରେ ଘର ତିଆରି କଲା। ଅଧା ଘର ତିଆରି କରିବା ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇର କାଠ ସରିଗଲା। ଆରେ ଅଧା ଘର ତିଆରି ସରୁ ସରୁ ହିଁ କାଠ ସରିଗଲା। ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଠ ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଏକ କାଉ ସେଠା କସିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ତିଆରି ଥିବା ଅଧା ଘରକୁ ଦେଖିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ପାରୁନି, ଆଉ ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ରହିବ ନୂଆ ଘରେ, ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ପୁରୁଣା ଘରେ। ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି।
କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହା ହା ହା, ମୁଁ ହେଉଛି କାଉ। ମୁଁ କାହାର ବି ଭଲ ଦେଖିପାରିବିନି, କେହି ବି ମୋଠୁ ଆଗେଇ ପାରିବେନି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ କାଠ ନେଇ ଆସିଲା। ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୋ ଘର ତ ଅନେକ ମଜବୁତ ଥିଲା, ତଳେ ପଡ଼ି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି? ଆରେ ସେପଟେ ତ ମିଟୁ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରି ଦେଖେ। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସେ ବରଗଛରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଅଧା ଘର ତିଆରି ସାରିବା ପରେ କାଠ ସରିଗଲା। ମୁଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରି ଦେଖିଲି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମୋ ଘର ତଳକୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ନା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଉକୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାନ୍ଦିକି ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ ଯାଏ କିଛି ଘାସ ଖୋଜି ଆଣେ, ଘାସରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି। ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ଭଲ ଘାସ ଆଣି ସେ ଘାସରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ବାଃ, ଘରଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ଘର ତିଆରି କରି କରି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଏ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖୋଜି ଆଣେ। ଚଢ଼େଇ ଯିବା ପରେ କାଉ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇଟା ତ ଭାରି ଜିଦିଆ। ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ଏ ଘରକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ପୁଣି ଚଢ଼େଇର ଘାସ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ଘର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? କିଏ ମୋ ସହ ଏପରି କରୁଛି? ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଘରକୁ ପୁଣି କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ ଦେଖିନି ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଘର ପାଖରେ କାଉକୁ ଦେଖିଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ହିଁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। କାଉ, ତୁ ଏ କାମ ଭଲ କଲୁନି। ଦୁଇ ଥର ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବି। ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ପ୍ରମାଣ ବିନା ମୁଖିଆ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଯା, ପଳା ଏଠୁ। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାଉ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ଚିଲ ଛୁଆଟି ଗଛ ଡାଳ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ସେ ଗଛ ଡାଳ ତଳୁ ବାହାର କଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତୁ ଘରେ ନ ରହି ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମା ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏ ଗଛର ଡାଳ ଖସି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ବାହାରି ପାରିଲିନି। ଆରେ ଚିଲ ଛୁଆ, ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଚାଲେ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମା ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଆଉ ଘରୁ ଏକା ବାହାରିବୁନି। ତାପରେ ଚିଲ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରର ଠିକଣା କହିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମା ଚିଲ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା ନ ପାଇବାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଗଲି। ମୋ ଝିଅ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମଜା କରି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବୁ। ନା ନା, ମତେ ମାରନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଚିଲ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଝିଅ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଧରି ଆଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ମା ଝିଅ ମଜା କରି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବା। ନା ମା, ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିକୁ ଖାଅନି, ସେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚିଲ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଚିଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି କାମ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ତୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ମତେ କହ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି।
ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ସପୁରୀ ଘର ଅଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ରହିଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜିଠୁ ସେ ସପୁରୀ ଘରେ ରହିବୁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ସେ ଘର ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଚିଲ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ସପୁରୀ ଘର ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତୋର। ଯା, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଯଦି କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ସେ ସପୁରୀ ଘରେ ରହିଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚଢ଼େଇ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସପୁରୀ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିବିନି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏ ସପୁରୀ ଘରେ ରହିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ସପୁରୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ କଣ କାଉ, ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ? ବାହାରି ଆସ ମୋ ଘରୁ। ଘରେ ମୋର 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଆ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ବେଶୀ ବିରକ୍ତ କରିବୁ ତ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ପରିଶ୍ରମର 2ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି? ତୁ ପୁଣି ଆସି ଏ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ଚିଲ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଚିଲ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସେ କାଉକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ସେ କାଉ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଦମାସ କାଉ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଘରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ? ଏବେ ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝୁଛି। କାଉ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଲ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ସେ ଖୁସିରେ ସେ ସପୁରୀ ଘରେ ରହିଲା। କାଉ ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବିନି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଏ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନକୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ। ତାପରେ କାଉ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଏତେ କମ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ। ତମେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କୁହ ସେ ତମକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଉ। ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ସବୁ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ କଣ ଚଢ଼େଇ ମତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ? ମତେ କେହି ବି କାମ ଦେଉନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ ପାଇଛି, ନହେଲେ ତ ଆମକୁ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲୁ? ତମର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଦେଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇ ବି ଭଲ କାମ କରିପାରୁନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମକୁ କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହ ରହିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ନା ନା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାନି। ମୁଁ ତୋ ବିନା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି। ତୁ ମତେ କିଛି ଉପାୟ କହିଦେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇପାରିବି। ଅଛି, ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ତା କରିପାରିବ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇପାରିବ। ସତରେ ନା କଣ? କହ କହ, କଣ ସେ ଉପାୟ? ଏମିତି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପାୟ କଥା କହିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ମିଟୁ, ମତେ କିଛି ନିଦ ଔଷଧ ଦେଲୁ। ନିଦ ଔଷଧ ନେଇ ତୁ କଣ କରିବୁ କାଉ? ଦିନ ରାତି ଶୋଇବୁ କି ସେ ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇ? ମୁଁ କାହିଁକି ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇବି? ମୋ ଘରେ ଅନେକ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି। ନିଦ ଔଷଧ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଧରିବି। ତ କଥା ଶୁଣି ହସ ଲାଗୁଛି। ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇ କିଏ କେବେ ମୂଷା ଧରିପାରେ? ଯଦି ତୁ ମୂଷା ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ପାଖରୁ ମୂଷା ଧର ଔଷଧ ନେଇଯା। ତୁ ଆରାମରେ ମୂଷା ଧରି ପାରିବୁ। ଏତେ କଥା କହି ମୋ ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କହିଲୁ ମିଟୁ? ମତେ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଦେ, ମୁଁ ପୁଣି କାମକୁ ବି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦଉଛି, ଏଇ ନେ। ତାପରେ କାଉ ସେ ଔଷଧ ଧରି ଚଢ଼େଇର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଆସିଗଲ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇନି। ଚାଲ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶୀଘ୍ର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବା। ଗ୍ରାହକ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କାଉ ବି ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ କାଉ ଆଳୁରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲା।
ସେଇ ଆଳୁକୁ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଦେଇ ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ 10ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲୁ। ଆଜି ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଯା ଯା ଚିଲ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଶୋଇଯାଅ। ରାତିରେ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ହା ହା ହା। ଏମିତି କାଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମତେ କିଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଇବି। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲା, କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶିଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତି କରିଛ ନା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶିଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ରାତି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ଆରାମରେ ଚୋରି କରିପାରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଆଗ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ, ତା ଘରେ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏକ ବସ୍ତା ବି ନେଇ ଆସୁଛି। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ପାଇବା ସବୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଗଲେ ଚିଲ ଘରକୁ। ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଚିଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଆଲମିରା ଖୋଲି ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ମିଶି ଚିଲର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଲେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବା। ଯିଏ ଯିଏ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା। କଥା କଣ, ଆଜି ସକାଳେ କେହି ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାଉ ଭାଇ ବି ଏଯାଏଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେନି। କଣ ହେଇଛି ଆଜି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବେନି। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ପାଇଗଲେ। ତୁ ଆଉ କାହାକୁ କାମରେ ରଖିନେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଘରର ଟଙ୍କା ସୁନା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ଆମ ଆଲମିରାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଏଠି ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁନାହାର ବି ନାହିଁ। ମୋ ମା ମତେ ସେ ସୁନାହାର କିଣି ଦେଇଥିଲା। ବଦମାସ ଚୋର ସବୁ ନେଇଗଲା। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜିବା। ଯାହା ଘରେ ବି ଆମ ସୁନା ଟଙ୍କା ଥିବ, ଜାଣିବା ସେ ହିଁ ଚୋର। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିଲ କହିଲା, କଥା କଣ, ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯାଉଛୁ ତା ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛୁ ତା ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲ ଯେ ଚୋର ଆସି ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଅଥଚ କେହି ଜାଣିପାରିଲନି। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାକି ଅଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଯାହା ଘରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବି ତାକୁ ଅନେକ ମାରିବି। କାହାକୁ ବି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଚୋର କିଏ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଚୋର କିଏ? ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କହ, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡିବୁନି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚଢ଼େଇ ଚୋରି କରିଛି। ତା ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶେଇ କାଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଶୋଇଗଲ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କଲା। ମୋ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖ। ଯିଏ ବି କାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଥିଲା, କେବଳ ତା ଘରୁ ହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆଜି ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି କରିଛୁ। ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି କରିବି? ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଚୋରି କାମ କାହିଁକି କରିବି? କାଉ ତ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ତାର ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଓ, ଏବେ ବୁଝିଲି କାଉ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଦୋକାନକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲାନି।
କାଉ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କେହି ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସହ ଏପରି ହେଇଛି ଜାଣି ଦୁଇ କାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କେବେ କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, ତଥାପି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଚୋର କହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୋର ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଚଢ଼େଇ ଏପରି କଥା କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କଥା କହିଲା, ରହିଯା ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୁଁ ତତେ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁର ବାଉଁଶ ଗଛ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତତେ ଚୋରରୁ ଭଲ ଭାବିବେ? ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? କ'ଣ ଖାଇବି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ସତ ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚି ରୁହେ ନା। ମୁଁ ତତେ ରହିବାକୁ ଏକ ଘର ଦେବି। ଏଇ ନେ, ଆଜିଠୁ ଏ ବାଉଁଶ ଘର ତୋର। ତୁ ଏ ଘରେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ। ଏଇ ଯାଦୁର ଘର ତତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବ, ସବୁ ବିପଦରୁ ତତେ ରକ୍ଷା ବି କରିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଯାଦୁର ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ବାଉଁଶ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁଇ କାଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ ଅଧିକାର ଅଛି। ନା, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚୋରି କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭାଗ ନେବି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ମିଟୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଲା। ସମସ୍ତେ କାଉର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏ କ'ଣ, ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଏ କାଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇ କାଉ ଚୋର? ନା ନା, ଆମେ ଚୋରି କରିନୁ। ଇଏ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି? ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ମାର। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଟଙ୍କା ସବୁ ପରେ ଭାଗ କରିବା। ଚାଲ ଆଗ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଭୁଲ ବୁଝି ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚଢ଼େଇକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିଲେ। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ବାଉଁଶ ଘରେ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝି ତତେ ଚୋର କହିଥିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ପ୍ରକୃତ ଚୋର ସେ ଦୁଇ କାଉ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଭଲରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବିନି। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ବାଉଁଶ ସହ କଥା ହେଇ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଝିଅ କୁନି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେ ତା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣୁଥିଲା। ମା, ଏବେ ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ମା, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଥର ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଡେରି କରିବୁନି, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୋର କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି। ମା, ତୁ ଆରାମ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ସେମିତି ତୋ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ମା, ତୋ ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି। ତୁ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ଦେଖି ତାକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କର। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରେ ମା। ମା, ତୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲୁ। ତୋ ଦେହ ଭଲ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଓହୋ, ଏ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖ। କୁନି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଝିଲି ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏ ଯାଏଁ କ'ଣ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? କ'ଣ କରିବି କହ? ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିନଥିଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଯିବା ପରେ ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା।
ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ପାଠପଢ଼ା ସରିଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ବୁଝିଲି ତୋ କଥା। ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ। ମତେ ତ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳେ ତୁ ମୋଠୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ କିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଗଲା। ଝିଲି, ତୁ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ କେବେ ବି ଏହିଭଳି ତୋ ବିଷୟରେ ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭାବେ। ହେଲେ ତୋର ଆଜି ଏମିତି କଥା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ମୋର କଣ ଗଲା? ମୋର ଏବେ କଣ ସାଙ୍ଗର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭାବିବି? ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ସୁନାର ଗହଣା କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଏକ ସୁନାହାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଝିଲିର କଥା ଶୁଣି କୁନିର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଫଳ ପାଇଲାନି। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ମୁଁ ଆଜି ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ପାରିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି ଆଗକୁ ଗଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଠି 3ଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆରେ କଣ, ଏଠି ତ 3ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି? ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ। ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଦେବି। ନା ନା, ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତୁ ଅନେକ ହୀରା ପାଇବୁ। ତା ସହ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ରାସ୍ତା ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା। ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି। ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ। ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏକ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ସେ 2 ଦିନରୁ ପାଣି ନ ପିଇ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବେ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଯଦି ସେ 3ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ, ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି। ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବାଛି ତୁ ସେଥିରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଝିଅ, ତତେ କଣ ହୀରା ଦରକାର ନାହିଁ? ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ହୀରା ଦେବି ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବନି। ହଁ, ଏବେ ମୋର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ମତେ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଣି ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ସରୁନି। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ବୁଢୀ ମା? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏଠି କୌଣସି ବୁଢୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି କହିଥିଲି। ତୁ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ସେସବୁ ତୋର। ତୁ ସେସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ କୁନି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ସେଠି ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି। କଣ? ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ଏବେ ମୋର? ହଁ, ଏସବୁ ତୋର। ତୁ ଲୋଭ ନ କରି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏସବୁ ତ ଭଲ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତାପରେ କୁନି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରଦିନ ହିଁ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ମାକୁ ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଝିଲି ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର କାହାର? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ଏ ଘରେ କିଏ ରହୁଛି। କିଏ ବୋଧେ ନୂଆ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଆରେ ଝିଲି, ତୁ ଆ ଘର ଭିତରକୁ। କୁନି, ତୁ ଏ ଘରେ? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରୁଥିବୁ ନା? ନା, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାହିଁକି ରହିବି? ଏ ଘର ମୋର। ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଘର କିଣିଛି। କଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ଘର କିଣିଛୁ? ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି।
ଫଳ ବିକ୍ରି କରିକି ହିଁ ତୁ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତୁ ଏ ଘର କିଣି ପକେଇଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନୀ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କହ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁ କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବୁ। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋର ଭଲ କାମ ଦେଖି ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ 3 ରାସ୍ତା ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ରାସ୍ତା ପୁରସ୍କାର? ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛୁ? ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହ। ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନା, ତୁ ମତେ କହିବୁନି? କୁନି ଥିଲା ଭାରି ସରଳ। ସେ ଝିଲିର କଥାରେ ତରଳି ତାକୁ 3 ରାସ୍ତାର ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ଝିଲି, ଘର ଭିତରକୁ ଆ, ମୋ ମାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ନା ନା, ଆଜି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଆସିବି। ଆଜି ମୋର ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଝିଲି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ 3 ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିଲା। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କୁନି ଏତେ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ବି ସେ 3 ରାସ୍ତାରୁ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିବି ଆଉ ସେ କୁନିଠୁ ବି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଘର ମୁଁ କିଣିବି। ଏଇ ତ ସେଇ 3 ରାସ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି? କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବି? ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଦେବି, ତା ସହ ହୀରା ବି ଦେବି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ। ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମା 2 ଦିନରୁ ପାଣି ନ ପିଇ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଖ ତୋର ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ମୁଁ କୋଉ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏ 2ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ସୁନା ଠାରୁ ହୀରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି କୁନିଠୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ଘର କିଣିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ହେଇଯିବି। କାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗୋଟେ ବି ହୀରା ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ କୋଉଠି ହୀରା ପାଇବି? କଣ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଘା କେମିତି ବାହାରିଲା? ଏସବୁ ତ ଲୋଭର ଶାସ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଏଠାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାକୁ ଆଉ ହୀରା ନେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏମିତି ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି। ଯା, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଯା। ଆଜିଠୁ 6 ମାସ ଯାଏ ତୁ ଯଦି ଲୋଭ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। 6 ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବି ଆଉ ଲୋଭ କରିବିନି। ମୁଁ କାହା ସହ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଟୁ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି? ଏଠି କିଏ ରହୁଥିବ? ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଛୁଆର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛଟିରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଆରେ, ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଫଳିଛି? ମୁଁ ଏ ଗଛ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିରେ, ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ? କହୁଛି ମା, ଆଗ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଦେଖ ମା, ଏତେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ। ଯା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଛୋଟ ଆମ୍ବଟି ଅନେକ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବକୁ ଗଛରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ଖାଇନିଏ। ଯେମିତି ମିଟୁ ଛୁଆ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଆମ୍ବଟି କଥା କହିଲା। ତୋଳନି, ମତେ ତୋଳନି। ଗୋଟେ ପିଶାଚି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ଆରେ ଆମ୍ବ, ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ହେଲେ କେମିତି? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚୀର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଶାଚୀ କ'ଣ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ନା, ସେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।
ମତେ ଏ ଯାଏଁ 15 ବର୍ଷ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷର ହେଇଯିବି ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚି ମୋଠୁ ମୋ ଶକ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ରୂପରୀ ଏଇ ଗଛରେ ଥିଲ। ଏବେ ତ ସେ ପିଶାଚି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ। ନା, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି? ହଁ, ତୁ ପାରିବୁ। 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 7 ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଆଣି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି 7ଟି ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 7 ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଧରି ଆସିବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଣିଲା, ହେଲେ ସେ 7 ରଙ୍ଗର 7ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ପରୀକୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ 6 ରଙ୍ଗର 6ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପାଇଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମିଟୁ ଛୁଆ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜଳପରୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୁମେ କିଏ? ଆରେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଜଳପରୀ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରୁହେ। ତୋର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମତେ କହ। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଜଳପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଅଛି, ଏଇ ନେ। ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ଆମ୍ବ ପରି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଏ ଲୁଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଏ ଲୁଣରେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମିଶେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚି ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବୁନି, ସେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଏ ଲୁଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ସେ ପିଶାଚି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପିଶାଚି ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଛାଡ଼ିଦେ ପିଶାଚି, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏମାନେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛୁ? ଏସବୁ ପରି ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ତୁ ଆମ୍ବ ପରୀକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ମାରି, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁ ଏଠି ରହନି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପରୀକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ତୁ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ଚାଲ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ପରୀ, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଶାଚି ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମିଟୁ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଏତେ ଜଳାପୋଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛି? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଢାଳିଲା। ପରୀ ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ କ'ଣ, ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରୀ ଥିଲା? ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ କଳସୀ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଯାଦୁର। ତମେ ମାନେ କଳସୀକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ କଳସୀକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ସେ କଳସୀ ଭିତରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମିଟୁର ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦିଦି, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କିଛି କରନା ଦିଦି। ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଗରେ ତ ଏକ ଗଛ ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ଷା ନ କମିଲା ଯାଏଁ ଆମେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ପାରିବାନି।
ତାପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ରାତି କଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବର୍ଷା କମିଗଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଖାଇବା ଖୋଜି ଆଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବି। ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଭଲ କାଠ ପାଇଲାନି। ଭଲ କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଭଲ କାଠ ବି ପାଇଗଲା। ସେ କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଠାକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇନି। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମୋଟା ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଲେ ମତେ 2 ଦିନ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହା ହା ହା। ନା ନା, ମତେ ଖାଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ। ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଭଉଣୀ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିନଦେବି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିଯିବେ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର ରାକ୍ଷସ ଚିଲ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ମୋ ଶିକାରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼େନି। ଆଜି ତ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ନା ନା, ମତେ ଖାଅନି, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ସେ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ, ରହିଯା। ତୁ ପୁଣି ନିରୀହ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବୁନି। ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ହା ହା ହା। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆଗ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି, ତାପରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ପରି ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲକୁ ଏକ ଛେଳି କରିଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଛେଳି ହେଲା ପରେ ମେ ମେ କରି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରୀ, ତମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଏତେ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ସେ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପେନ୍ସିଲ ଘର ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତୋର। ଏ ଘରେ ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ତୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ତୁ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ମୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଏ ଘର ତତେ ନେଇ ତୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତୁ ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏଇ ଘର ତତେ ରକ୍ଷା ବି କରିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ପେନ୍ସିଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ ଘରଟି ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ବା ଦିଦି, ଏ ଘରେ ତ କେତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଆମେ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ଚଢ଼େଇ ପରି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ 2 ଜଣ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇ ଦିଅ। ଯାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ 3 ଭଉଣୀ ସେଇ ପେନ୍ସିଲ ଘରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛେଳି ହେଇକି ରହିବି? ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତେ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଆହୁରି 2ଟି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସିନା ଚଢ଼େଇ ପରି ପାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଗ ତୋର 2 ଭଉଣୀକୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ବି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେ ପେନ୍ସିଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା।
ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚିଲ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ପେନ୍ସିଲ ଘର 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମିଟୁ, ଏ ମିଟୁ, ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି। ତାପରେ ଚିଲ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲର ଅନେକ ଘର ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତା ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାଟା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ମାସର ସବୁ ଟଙ୍କା ସଉଦା କିଣିବାରେ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆର ମାସ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆର ମାସ 2 ମାସର ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ 2ଟି କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏବେ କୋଉଠି ରହିବା ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିବା ଯାହା ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଚିଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦିଏ। ଆମେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଘର ମାଗିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିଲର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ତମେମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ? ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ମିଳୁନି। ଆମେ କାମ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜୁଛୁ। ଚିଲ ଦିଦି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅ। ହଁ, ତମେମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଘର ଟିକେ ପୁରୁଣା। ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ତମେମାନେ ରହିପାରିବ ତ? ପୁରୁଣା ହେଉ କି ନୂଆ, ଆମକୁ ତ କେବଳ ଏକ ଘର ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇଦେବି। ଏ ଘରେ ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ରହିବ। ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଦାମ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା। ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ କାମ କରେ। ତମେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ କାମ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। କାମ ପାଇପାରି ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ଆମେ ତ ପାଖ ଘରେ ଆଜିଠୁ ରହିଲୁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇ ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଓ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। କାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଯୋଉଠି କାମ କରି ତମେମାନେ ବି ସେଇଠି କାମ କରିପାରିବ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜୁ ବି ତା ଜମିରେ କାଉମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉମାନେ ରାଜୁର ଜମିରେ କାମ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ନିଜ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଧରି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏମିତି କାଉମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଢ଼େଇ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। କାଉ, ମାସେ ହେଇଗଲା, ମତେ ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେ। ମୋ ଘର ଭଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା। ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ ଟଙ୍କା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏଇ ନିଅ ମୋର 2 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା 800 ଟଙ୍କା। ଏ କ'ଣ ଚିଲ ଦିଦି, ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ 400 ଟଙ୍କା ନେଉଛ, ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରି କାହିଁକି ନେଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଠି ରହିଛି। ତାର ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଛି। ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ତା ଘର ଚଳାଏ। ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ, ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ 400 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। ଚିଲ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରୁନି। ଚଢ଼େଇ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମଠୁ ବି ଭଲ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛେ। ନା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିପାରିବାନି। କିଛି ଗୋଟେ କର, ଯେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଆମର ହେଇପାରିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ସେ 2 କାଉ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ଆଉ ନିଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ଦିଦି, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଚିଲ ଦିଦି, ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘର ମାଗୁଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ତା ଘର ତ ଦେଲା ନାହିଁ, ଓଲଟା ଆମ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା। ଝଗଡ଼ା ସରିବା ପରେ ଆମେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଚଢ଼େଇ ତୁମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା
ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଚିଲ ଦିଦି ଝଗଡ଼ା ତ ସେ ଆମ ସହ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତୁମ ଘରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା କହିଲ? ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଚଢ଼େଇର କଥା ବୁଝିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଚଢ଼େଇ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ସେ କାଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ତା ଘରକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଚଢ଼େଇ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆସ କହୁଛି। ଏ କ'ଣ, ଚଢ଼େଇ ତ ତା ଘରେ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଛ ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଚଢ଼େଇ କେତେ ଚାଲାକ। ସେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଖାଲି ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ଘରେ? ମୁଁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁ କାଉମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ? ତୁ କ'ଣ ସେ ଘରକୁ କାଉ ଘର ଭାବିଛୁ? ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଘର ଭଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା କମ୍ ନେଉଥିଲି। ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲୁ। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ଚିଲ ଦିଦି? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚିଲ ଦିଦି, କାଉମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଚୁପ୍ କର, କାଉମାନେ ତୋର ସବୁ କଥା ମତେ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ଆଜି ହିଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ନା, ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ମିଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖରାପ। ଦିନେ ମୋ ମା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ କାମ ପାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମାରେ, ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୁଲ ତ ମୋର, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚାଲ ମା, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଲ କାଉମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲା। ସେପଟେ ମାରି, ଏ ନଦୀ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ ଉଡ଼ିକି ନଦୀ ପାର କରିପାରିବାନି। ନଦୀ ସେପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରୁହେ। ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ତୁ ଭୟ କରନି ମା, ଆଜି ରାତି ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବିତେଇଦେବା। ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରୁ 3ଟି ମକା ଘର ବାହାରିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ନଦୀ ଉପରକୁ ମକା ଘର କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ଏ ଘର ଭିତରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଛୁଆ ବିପଦରେ ଅଛି। ଚାଲ ମା, ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରେ ସେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଘରେ ତ ସୁନା ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଆର ଘରେ ଅଛି। ଚାଲ ମା, ଆର ଘରକୁ ଯିବା। ଛୁଆଟି ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରେ ବି ସେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନ ରହି ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ? କିଏ ତୁ? ତତେ ଏଠି ଏମିତି କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ମତେ ଆଗ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପରୀ ପାଲଟିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମତେ ମକା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ 2ଟି ମକା ଘରେ ଧନରତ୍ନ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ି ଏ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଆସି ମତେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ତ ଆଗରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଧନରତ୍ନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ହରିଲେ। କେବଳ ତୁ ଲୋଭ ନ କରି ମତେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ସେ 2 ମକା ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠୁ ତୋର। ଏତେ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଧନରତ୍ନ ଦେଉଛି। ତୁ ସେସବୁ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର କିଏ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଧନରତ୍ନ ନେଇ ସହରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣି ରହିଲା। ଦିନେ ସେପଟେ, ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କେମିତି ମିଛ ନାଟକ କରି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହଁ
तुमे ठीक कहिच सतरी से चिलटा भारी बोकी आमे निजे ही चिल घरे निया लगे चढ़ी को फसई देले बोकी चिल आम कथा को विश्वास करिनेला बदमाश दल तम मानक कथा को विश्वास करी मु एक भल चढ़ी को मो घर बाहर करदेली एबे मु तम मानक जमा भी छाड़ीबिनी एमिति कही चिल पिटी पिटी काउ मानक जंगल रु बाहर करदेला मु एबे ही चढ़ी पाखु जीबी आउ ताको क्षमा मागिबी मु ता सह बहुत अन्याय करिछि से निश्चय पाख जंगल को जाइथिबो मु से जंगल जाई ताको खोजी देखे एमिति कही चिल पाख जंगल को गला आउ चढ़ई को खोजिला एई घरे मु पचारि देखे से माने चढ़ई को जानिचंती कि नाही घरे किए अछंती बाहर को आसंतु चढ़ी तू एठी मु तते ही खोजुथिली मु तते नेबा पई आसीची मते क्षमा करिदेबु चढ़ी से दिन मु तो कथा को विश्वास न करी तते मो घर बाहर करी देइथिली काउ माने एमिति मिछ कहिथिले मु तांको कथा को विश्वास करिनेली एबे मु सत कथा जानि पारिली से माने तते घर बाहर करिवा पई एमिति मिछ नाटक करूथिले मु सेमानकु से जंगल रु बाहर करी देइची भल करिछ चिल दीदी से दुष्ट काउ मानको जंगल रु बाहर करी बहुत भल काम करिछ नहले से माने अन्य चढ़ी मानकर भी क्षति करिथांते चिल दीदी ए घर मोर तुमे मते निज घर बाहर करी सारिला परे मु ए घर पाइली आज मु भलरे चलुची भगवान जहा भी करंती भल पई करंती हेले चढ़ई तू एते सबु केमिति पाइलु तापरे माँ चढ़ई चिल को सब घटना कहिला बहुत भल चढ़ई एबे तो खुशी रे रह बेले बेले आम जंगल को बुलिया पे आसीबु मु एबे जाउची एमिति कही चिल चलीगला माँ चढ़ई निज झियो सह खुशी रे से घरे रहिला।